ષોડશ ગ્રંથ ગત ઉપદેશો અને તેમની 64 વાર્તાઓ ભાગ 1। લેખક ભૂપેન્દ્રભાઈ ભાટિયા, પ્રવક્તા જયેશ દલાલ। ગ્રંથ નિરોધ લક્ષણ। 84 વૈષ્ણવ વાર્તા 35। રાજા દવે માધો દવે। લીલાનું નામ કુંજરી અને રસાલિકા। 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 103। ગુજરાતના બે ભાઈ સાંચોરા જેમણે વૈષ્ણવોનું સમાધાન કર્યું। લીલાનું નામ વૈષ્ણવી મોટા ભાઈ, વલ્લભા નાના ભાઈ, સાત્વિક ભક્ત। 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 104। ગુજરાતનો રાજા જેણે નાના ભાઈને મારી નખાવે। લીલાનું નામ ગૌરોચની, રાજસ ભક્ત। 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 105। પ્રયાગના સ્ત્રી પુરુષ હીરાની ધરતી ઓળખતા। લીલાનું નામ પુરુષ છાયા અને સ્ત્રી માયા, તામસ ભક્ત। રાજા દવે અને માધવ દવેના માતા પિતા જ્યારે દ્વારકામાં દેહ છોડે છે ત્યારે બંને ભાઈને સૂતક લાગે છે। એ વખતે શ્રી આચાર્યજી દ્વારકામાં બિરાજેલ છે। સૂતકમાં બંને ભાઈનો સમય વ્યતીત નથી થતો, એટલે આચાર્યચરણની કથા સાંભળવા આવે છે। વાર્તા કહે છે, श्री आचार्य जी नंद महोत्सव को वर्णन श्री भागवत 10वें स्कंद के 5वें अध्याय को वर्णन किया। सो नंदालय की लीला को प्रकट अनुभव दो भाइयों को कराई दिया। निरोधना दान माटे श्री वल्लभे केवा पात्रने चुन्या छे एनी અહીં ઝાંખી થાય છે। आप आज्ञा करे छे કે जो तुम दो हमारे हो, सूतक पाछे अंगीकार करेंगे। सूतक उतर्या पछी श्री वल्लभ बन्ने ने नाम संभळावी ब्रह्म संबंध आपे छे अने आज्ञा करे छे के तुम भगवत सेवा करो। निरोध लक्षण ग्रंथ में केवल कथा पक्ष ज नथी पण उत्तम भक्त बनवा माटे सेवा पक्ष पण अनिवार्य छे। ए वातने श्री महाप्रभुजीए સૌથી પહેલા અહીં સ્થાપિત કરી છે। પછી आचार्य श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई राजा दवे माधव दवे के माथे पधराए और आज्ञा किए सब ठौर ते मन छुड़ाई निरोध करी भगवत सेवा करी। बधे ठिकाणे थी मन केम छूटे? संयोगावस्था में भगवत सेवा करवाथी અને અનુસરમાં પ્રભુના ગુણનું શ્રવણ, કીર્તન, ચિંતન અને પ્રભુનું ધ્યાન કરવાથી મન સર્વ સ્થળેથી હટે છે। तब राजा दवे माधव दवे ने विनंती करी, जो महाराज निरोध को स्वरूप क्या है? तब से आचार्य जी कहे, निरोध दो ही प्रकार को है, एक साधन दशा को, एक सिद्ध दशा को। साधन दशा के निरोध के लक्षण यह, जो संसार लौकिक वैदिक मन में सुहाए नहीं, यही मन में रहे, जो कब भगवत सेवा करो, कब भगवत कथा वार्ता करो, या में रुचि उपजे। मन कछुक लौकिक में जाए तो फेरी खींची सेवा में लगावे। यह जाने जो एक भगवान ही के आश्रय से सब कार्य सिद्ध होते हैं, यह साधन दशा को निरोध। और फल दशा को निरोध यह, जो मन को स्वतः ही सिद्ध यही स्वभाव पड़े, जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के ध्यान बिना और ठोर जाए नहीं। लौकिक वैदिक कार्य हो करे, परंतु मन श्री ठाकुर जी बिना और ठोर जाए नहीं, यह फल दशा को निरोध। तिनको यह संसार को दुख सुख अनेक ताप है, सो लगे नहीं। मन श्री ठाकुर जी और उनके लीला रस में मग्न रहे, यह निरोध को प्रकार है।
આચાર્યજીના આ વચનામૃતો ભક્તિ માર્ગીય નિરોધનું તત્વ છે. નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ એના સૂત્રો છે અને રાજા દવે માધવ દવેનું જીવન નિરોધનું ભાષ્ય છે. જાણે કે तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक. तब राजा दवे माधव दवे विनंती किए, महाराज हमको तो दो ही प्रकार को निरोध दुर्लभ है. ताते जैसे आपो हमको संसार समुद्र में डूबते बाही पकड़ी के सरणी लिए हैं, वया ही प्रकार निरोध को दान आपो करोगे तो हमको कछु सिद्ध होएगा. और प्रकार हमारो तो सामर्थ्य नहीं है. निरोध भगवत दत्त होवाથી આવી દીનતાની પૂર્વાવસ્થા જેના હૃદયમાં સ્થિર થાય તે નિરોધ પથગામી બની શકે. સુબોધિનીજીમાં આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુનું ભક્તોની વચ્ચે પ્રાગટ્ય થાય એ સાધન નિરોધ છે. અર્થાત રાજા દવે માધવ દવેને માથે ઠાકોરજી પધરાવ્યા એ સાધન નિરોધ છે. પ્રભુ જ્યારે બંને ભાઈઓથી પકડાઈ જશે ત્યારે પદ નિરોધ થશે. પ્રભુ પકડાઈ જાય એવી વિનંતી બંને ભાઈ આચાર્યજીને કરે છે. વાર્તા કહે છે, या प्रकार दोई भाई की दीनता सरल स्वभाव देखी के 10वां स्कंद जाको निरोध स्कंद कहे है, ताको आपो निरोध लक्षण ग्रंथ करी दो भाई को पठाई कराए कि तुम दो भाई को निरोध सिद्ध होएगा. आ छेल्लू वाक्य सांभळता ज बन्ने भाईओने साधन दशानो निरोध सिद्ध थई गयो. यह कही अपनो चरणामृत दो भाई को दिए. चरणामृत लेता ज एमने फलावस्थानो निरोध सिद्ध थयो. साधन दशा અને ફલ દશાની સિદ્ધિ વચ્ચે વાર્તામાં કેવલ એક જ વાક્યનો અંતરાય બતાવ્યો છે. શ્રી વલ્લભનું આવું કૃપાબળ છે. વાર્તા આગળ કહે છે, सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक वह गयो, लीला रस को अनुभव होने लाग्यो. तब से आचार्य जी कहे, अब अपने घर जाए सेवा करो. जाको निरोध भयो वाको बहुत बोलनो देश फिरनो नहीं. ताते घर जाओ, दैवी जीव आवे तिनको नाम दीजिए. तुमको तो निरोध सिद्ध भयो और जो तुम्हारो संग मन लगाए के करेगो ताको निरोध सिद्ध भयगो. राजा दवे माधव दवेनी वार्तानो आवो अनिर्वचनीय प्रभाव छे. अन्यने निरोध सिद्ध कराववावाळो. आचार्यजीनी आज्ञा लईने बन्ने भाईओ पोताना गाम मुणंदमां આવ્યા. घर में आई दोई भाई भगवत सेवा करन लागे. कछुक द्रव्य घर में हतो तामे निर्वाह करे. काहू सो बहुत बोले नहीं. जो आवे ता पर दया करी के खानपान को समाधान करे. भगवत वार्ता करी दो भाई श्री ठाकुर जी की लीला रस में मग्न रहते. श्री कृष्ण सदानंद रूप છે તેવી રીતે ઠાકોરજીની લીલા પણ સદાનંદ છે. આ બંને ભાઈઓ સંયોગમાં ભગવત સેવામાં અને અનુસરમાં ભગવત લીલામાં મગ્ન રહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એમની સેવા કથાત્મિકા થઈ ગઈ છે અને કથા સેવાત્મિકા. આ બંને ભાઈઓ માટે વાર્તા કહે છે કે કહું તો બહુત બોલે નહીં, લીલા રસ में મગ્ન રહે. એમના અંતઃકરણમાં અલૌકિક ભાવ તરંગોનું કેવું વૈવિધ્ય પલપલમાં પ્રગટિત થાય છે એની ઝાંખી નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથના આધારથી કરી લઈએ. પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ થવી એ ભક્તિ માર્ગીય નિરોધનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે. ભાગવતજીના નિરોધ રૂપ 10મા સ્કંદમાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે આ બંને ભાઈઓના ઠાકોરજી એમનામાં અને એ બંને પોતાના ઠાકોરજીમાં સદા તલ્લીન રહે છે. તેથી જાગતા, સૂતા, ચાલતા, બેસતા, વાર્તાલાપ કરતા, ભોજન કરતા આદિ સર્વ અવસ્થાઓમાં એ પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપમાં જ તલ્લીન રહે છે.
એમનો દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, આત્મા અને સર્વે આત્મીય પ્રભુ ભજનમાં નિરુદ્ધ છે. એમને એવો નિરોધ સિદ્ધ થવાનું અસાધારણ કારણ લક્ષણ છે આચાર્ય ચરણનું વચનામૃત અને ચરણામૃત. નિરુદ્ધાનામ તો રોધાય નિરોધમ વર્ણયામિ તે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ પ્રતાપ બળથી પ્રભુએ એમને એમના સ્વભાવાનુકૂળ એવી લીલાઓમાં આસક્ત કરી દીધા છે જેના થકી એમનો નિરોધ સુલભ થઈ જાય છે. હવે રાજા દવે માધવ દવેને સિદ્ધ થયેલ નિરોધનું કાર્ય લક્ષણ પણ જોઈ લઈએ. ભગવત સેવામાં એમને પરમાનંદની બાહ્યાનુભૂતિ છે અને અનુસરમાં તેઓ એક ક્ષણ પણ પ્રભુનો વિયોગ સહી શકતા નથી. એટલે એમને ભગવત સ્વરૂપ અને લીલાની આંતરાનુભૂતિ પણ છે. ભક્તિ વધેની કથિત વ્યસનની સમકક્ષ આ ફલ નિરોધની અવસ્થા છે. બંને ભાઈના નિરોધનું પ્રયોજન લક્ષણ છે વ્યસનોત્તર કૃતાર્થતા. એને સર્વાત્મ ભાવ કે માનસી સેવાથી ઓળખીએ કે ફલ નિરોધ કે સેવા ફલમાં કહેલ અલૌકિક સામર્થ્ય કહીએ, એ સર્વે પર્યાયવાચક જ છે. આ અવસ્થામાં આ બંને ભાઈઓ જે લૌકિક પદાર્થોમાં ભગવદાસક્તિને કારણે ભગવદાવેશ થયો છે એ સર્વે પદાર્થો અને ભાવોમાં તિરોહિત ચિદાંશ અને આનંદાંશ પુનઃ પ્રગટ થઈ ગયો છે. સચ્ચિદાનંદના પુનઃ પ્રાગટ્યથી એ બ્રહ્માત્મક થઈ ગયા છે. રાજા દવે માધવ દવે માટે ભગવાનની ફલાત્મિકા લીલા કરણ છે અને એ લીલાનો વ્યાપાર માનસી સેવા સર્વાત્મ ભાવ રૂપે પ્રગટ છે. આ ફલ નિરોધમાં એમને એમના સેવ્ય સ્વરૂપનો બાહ્યાભ્યંતર અનુભવ અવિરત ચાલે છે. એમની અલૌકિક સ્થિતિ તન મનસ્કા તદાલાપ તદાત્મકા ની છે. તેથી એમને દેહ ગેહની શુદ્ધિ જ નથી રહી. ભજનાનંદની પરાકાષ્ઠાની અવસ્થામાં એ સતત વિલસે છે. એમને પ્રભુના સ્વરૂપ અને ગુણ એમ ઉભયકૃત નિરોધ સિદ્ધ છે. અર્થાત નટવર વપુરૂપ દ્વિદલાત્મક સ્વરૂપની પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષાનુભૂતિનું ચક્ર ગતિમાન છે. ભગવત લીલાને કરણાત્મક નિરોધ માનેલો છે. એટલે શ્રી વલ્લભની કૃપાથી એમના સ્વભાવાનુકૂળ લીલાની અનુભૂતિ થાય છે, જેથી પ્રભુમાં મન પ્રતિપલ આકર્ષાય છે. એતદ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ સ્વયં જ રાજા દવે માધવ દવેના સ્વભાવાનુકૂળ છે, કારણ કે આ ગ્રંથની અપરિચ્છિન્ન લીલાત્મક ગતિઓ છે. આચાર્ય ચરણના પ્રત્યેક ગ્રંથની આવી ખૂબસૂરતી છે કે જેના માટે આપે જે ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો છે કે જેને એ ભણાવ્યો છે એ ગ્રંથ એ ભક્તના સ્વભાવાનુકૂળ હોવાથી એ પુષ્ટિ ભક્ત એ ગ્રંથની લીલાઓમાં વિભોર થઈ જાય છે. જેમ કે પુલા મિશ્રને કૃષ્ણાશ્રયના ભાવમાં મગ્ન કરી આચાર્યજીએ માનસી સિદ્ધ કરાવી. નારાયણદાસ કાયસને બાલબોધ ગ્રંથ ભણાવી ક્વાસી ભાવમાં વિભોર કરી. આ ભૂમિકાને મધ્યસ્થ રાખીને હવે જોઈ લઈએ કે નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથ દ્વારા કેવી લીલા ભાવના વાળો કરણ નિરોધ બંને ભાઈ માટે શ્રી વલ્લભે પ્રકટ કર્યો છે. આચાર્ય શ્રીએ બેઉ ભાઈઓને આજ્ઞા કરી કે તુમ દો ભાઈ કો નિરોધ સિદ્ધ હોય તો. ત્યારે એમને સાધન દશાનો નિરોધ સિદ્ધ થયો. એની વિવિધ ગતિઓ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં અવલોકીએ. સારસ્વત કલ્પમાં કૃષ્ણાવતાર વેળા ઠાકોરજી જ્યારે સાયંકાલે ગોચારણ કરીને ગોકુળ પધાર્યા ત્યારે વ્રજભક્તો સંયોગ લીલાની અનુભૂતિ કરે છે. આધુનિક કાળમાં આના સ્થાને ભગવત સેવા છે. ગોચારણ માટે ઠાકોરજી જ્યારે વૃંદાવન પધારે છે ત્યારે
વ્રજ સુંદરીઓ પ્રભુના ગુણગાન કરે છે. દિવસે સર્વે શ્યામા મળી રસરૂપ તણો જસ ગાય. તેથી રાજા દવે અને માધવ દવેને મહેસૂસ થઈ ગયું છે કે સેવા વેળા ગોકુળની ભાવના કરવાની છે અને અનોસરમાં વૃંદાવન લીલાની વિરહ વેદનાને. નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથના પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં વિયોગ અને સંયોગાવસ્થાના દર્શન છે. અંતઃકરણમાં જ્યારે આ ઉભય ભાવનાઓ રમતી રહે ત્યારે કેવલ ભગવદ ભક્તિ નહીં રહેશે, પણ પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદ આસક્તિ પણ ઉદ્ભવશે. દાખલા તરીકે સંધ્યા આરતી વેળા કોઈ વૈષ્ણવ એવી ભાવના કરે કે ઠાકોરજી સાક્ષાત ગોચારણ લીલામાંથી પધારી રહ્યા છે અને એ ભાવથી પુષ્ટિ જીવ પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપને પહોંચે, ત્યારે એવા ભક્તની સેવા કથાત્મિકા બની જાય છે. નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથના પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યું તદ દુઃખમ સ્યાન મમ ક્વચિત, અને બીજા શ્લોકમાં આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે ભગવાન કિમ વિધાસતિ. આવી ભાવના થવી એ સાધન નિરોધ છે અને આ શ્લોકમાં વર્ણવેલ વ્રજ ભક્તોના વિરહ અને સંયોગને સતત અનુભવવો એ ફલ નિરોધ છે. ઉદ્ધવાગમને જાતઃ ઉત્સવઃ સુમહાન યથા. જે વૈષ્ણવોથી સેવા પક્ષ ન નિભતો હોય એવા મધ્યમાધિકારીઓ એ 10મા સ્કંદમાં રાજસ પ્રમેય પ્રકરણમાં વર્ણિત તીવ્ર વિપ્રયોગની વેદનાની ભાવના કરવી જોઈએ અને પછી કથા શ્રવણ કાળમાં આંતરનિષ્ઠની સાથે આંતર સંયોગ સુખની ભાવના કરવી જોઈએ. આવી દશામાં વિભોર પુષ્ટિ ભક્તોની જ્યારે દ્રષ્ટિ જગત પર જાય છે ત્યારે એ વિકલત્વ અને અસ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરે છે. એટલે જ મહોત્સવના ભાવથી કથા સાંભળવાથી ઉદ્ધવાગમન વેળાનો ઉત્સવ પ્રગટ થશે. કેવળ કથા પક્ષ પર નિર્ભર રહેનાર પુષ્ટિ ભક્ત પ્રભુ મથુરા પધાર્યા છે એ મારી પાસે નથી, દૂર બિરાજે છે એવો દેશાંતરનો વિપ્રયોગ કરે તો ઉત્સવ બની જશે. પ્રભુના ગુણગાનને પોતાના ભાવને સેવ્ય સ્વરૂપ સાથે જોડવાથી ભગવદાનુભૂતિ વ્યક્તિગત બની શકશે. સારસ્વત કલ્પના સમયે પ્રકટ થયેલ કૃષ્ણ લીલાને પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપ સાથે જોડવાથી લીલા અને સેવાની સંગતિ સુગમ બને છે. પહેલા 3 શ્લોકમાં સંયોગ અને વિયોગની પ્રભુ સંબંધિત અનુભૂતિઓ છે, એટલે આ નિરોધના કાર્ય લક્ષણ રૂપ છે. મહાપ્રભુજી હવે નિરોધના કારણ લક્ષણનો ઉલ્લેખ કરે છે. મહતામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયયસ્યતિ. રાજા દવે માધવ દવે સુસ્પષ્ટતાથી સમજી ગયા છે કે ગમે તેટલી ભાવના કરવા છતાંય મહદની કૃપા વિના ભાવોદય ન થાય. મહતામ કૃપયામાં કર્તા ભગવાન છે, ક્રિયા દશા દયા છે અને કરણ અથવા તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મહદની કૃપા છે. મહદની કૃપાને પ્રભુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવી દયા કરે એ પુષ્ટિ માર્ગીય કહેવાય. આડી અને કાનીનો આ માર્ગ છે. મહદના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રૂપ કૃપા થકી રામાનંદ પંડિત અંગીકાર થયો, એટલે આચાર્ય ચરણે ત્યાગ કર્યો તો પણ પ્રભુની દયા નિવૃત્ત ન થઈ. બંને ભાઈઓને શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે નિરોધ સિદ્ધ હોય તો, એટલે એમને સાધન નિરોધ સિદ્ધ થઈ ગયો. ગુણગાને સુખાવ્યાપ્તિ. પ્રભુને હૃદયમાં પધરાવવા છે તો નિત્ય ગુણગાન કરવા જોઈએ. વાર્તામાં આવે છે કે ભગવદ વાર્તા કરી 2 ભાઈ શ્રી ઠાકોરજી की लीला रस में मग्न रहते. क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं सदानन्दं हृदयस्थं निर्गतं बहिः. શ્રી વલ્લભની પ્રથમ વારની જ કથા સાંભળી બંને ભાઈઓની સી દશા થઈ. વાર્તા કહે છે શ્રી આચાર્યજી
नंद महोत्सव को वर्णन श्री भागवत 10वें स्कंद के 5वें अध्याय को वर्णन किए। सो नंदालय की लीला को प्रकट अनुभव दो ही भाई को कराई दिए। અહીં પ્રશ્ન થાય કે આ પ્રસંગ બંને ભાઈ શરણે આવ્યા તે પહેલાનો છે। એ વખતે એમને કૃષ્ણરતિ નથી, ઠાકોરજી એમની ભીતર બિરાજતા નથી, તો બહાર પ્રગટ કેમ થાય? વાગપતિ શ્રી વલ્લભની વાણી લીલા પ્રચુર અને સ્વરૂપાત્મક છે। એ આ ભાઈઓના કર્ણમાં પ્રવેશતા જ વેણુના શ્રવણની જેમ એની સુધા એમની ભીતર પધારી અને એમાંથી ભગવત સ્વરૂપ એમના અંતરમાં પ્રગટ થયું। પછી આચાર્ય ચરણના વાક અનલમાંથી પ્રગટ થયેલી વિરહ વેદનાથી એ સ્વરૂપ બહાર સાક્ષાત પ્રગટ થયું। એટલે વાર્તામાં સ્પષ્ટ આવે છે કે નંદાલય की लीला को प्रकट अनुभव दो ही भाई को कराई दिए। श्री महाप्रभु जी तो महदना पण महद છે। એમના સામર્થ્યની શી વાત કરવી? એનું જ્ઞાન બંને ભાઈને થઈ ગયું છે। એટલે તે આચાર્યજીને વિનંતી કરે છે કે अब हमारो जन्म सफल भयो, जो आपको दर्शन भयो। साधन निरोध दशाમાં આ બંને ભાઈઓના હૃદયમાં જે ભગવદ આસક્તિ રૂપ સ્થાયી ભાવ છે તે કથા સમયે ભગવદ વિરહ ક્લેશના કારણે તાપયુક્ત થઈ જાય છે। ત્યારે હૃદયસ્થ ભાવાત્મા સદાનંદ પ્રભુ કૃપાયુક્ત થઈ બહાર પ્રગટ થાય છે અને આલંબન વિભાવ બને છે। સાક્ષાત્કાર પછી પ્રભુ હૃદયમાં પુનઃ પધારે છે ત્યારે એમના ગુણગાન સંપૂર્ણ અનુભવયુક્ત હોવાથી પ્રભુની કૃપાના કારણરૂપ બને છે। આ સુદુર્લભ અવસ્થા છે। કૃપાનંદ સુદુર્લભમ। પ્રભુના દર્શન બહાર કરવા દુર્લભ છે પણ અંતરમાં કરવા સુદુર્લભ છે। તેમ પ્રભુના ગુણગાન અંતરમાં કરવા દુર્લભ છે, બહાર કરવા સુદુર્લભ છે। ગુણગાન બહાર થયા ત્યારે કહેવાય જ્યારે ગુણલીલા વિશિષ્ટ પુરુષોત્તમ બહાર પ્રગટ થઈ જાય। અનુસરમાં ભગવદાનુરક્તિ થાય કે સુદુર્લભ અંતર અવસ્થા છે। રાજા દવે માધવ દવે માટે આવા બાહ્યાભ્યંતર ભેદ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે। અહમ નિરુદ્ધો રોધેન નિરોધ પદવીમ ગતઃ, નિરુદ્ધાનામ તો રોધાય નિરોધમ વર્ણયામિ તે। રાજા દવે માધવ દવેના અંતઃકરણમાં સ્થિર થઈ ગયું છે કે નિરોધના વાસ્તવિક સ્વરૂપના ઉપદેશક કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજી છે। શ્રી આચાર્ય ચરણનું ભૂતલ પર પ્રગટ થવું એ જ આપનું ભક્તોમાં નિરુદ્ધત્વ દર્શાવે છે। સર્વાસક્તો ભક્ત માત્રાસક્ત। પોતાના પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદાસક્તિમાં કંઈ પણ બાધક ન થાય એના માટે આપે 3 વાર પૃથ્વી પરિક્રમા કરી છે અને આપ પોતે જ પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવત સેવા અને ભગવત કથાનું ઉદાહરણ પોતાની જીવન પ્રણાલીથી દર્શાવે છે। આ વ્યાપાર નિરોધને અહીં રોધેન શબ્દથી કહે છે। આ વ્યાપાર નિરોધના કારણે બંને ભાઈઓને ફલ નિરોધ સિદ્ધ થાય છે। નિરુદ્ધાનામ તો રોધાય। રાજા દવે માધવ દવેમાં નિરોધનો ન્યાસ શ્રી વલ્લભે પોતાનું ચરણામૃત આપીને કર્યો છે। सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक वह गए, लीला रस को अनुभव होने लगे। फल निरोध सिद्ध थयो એટલે આચાર્યશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે तुमको तो निरोध सिद्ध भयो। संसारावेश दुष्टानां इंद्रियाणां हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भुम्न ईशस्य योजय। પુષ્ટિ જીવનો ઇન્દ્રિયાધ્યાસ યમુનાજીમાં રહેલ કાલીનાગ જેવો છે। સંસારાસક્તિ કાલીનાગના વિષ જેવી છે। ઇન્દ્રિયો મૂરવૈરી ભગવાનની સાથે જોડાવાથી કાલીય રૂપી ઇન્દ્રિયના મસ્તક પર કૃષ્ણ પધારી એનું દમન કરે છે।
અને કૃષ્ણ સાથે આપણો ખેલ શરૂ થઈ જાય છે. મૂર એટલે ઇન્દ્રિયોની વિષયાસક્તિનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે. એટલે શ્લોકમાં ઠાકોરજીને મૂરવૈરી કહે છે. પ્રભુ જે પુષ્ટિ ભક્ત સાથે આમ ખેલતા હોય તેવા જીવ માટે આપ સ્વયં કાલીય દમન કરવા સ્વપ્રયત્ન થાય છે. યોગની પ્રક્રિયાથી ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ કરવાથી ઇન્દ્રિયોની અગતિ થાય છે. સંસારમાં જોડવાથી દુર્ગતિ થાય છે અને એ જ ઇન્દ્રિયોને પ્રભુમાં જોડવાથી ઇન્દ્રિયોને કૃષ્ણરતિ થાય છે. રાજા દવે અને માધવ દવેને તો ભૂમાં સુખ પ્રાપ્ત છે, અર્થાત એમને સિદ્ધ સર્વાત્મ ભાવ છે. તેથી એમની 10 કર્મ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ, 4 અંતઃકરણની વૃત્તિઓ, 1 દેહ સંબંધી વૃત્તિ, 1 પ્રાણ સંબંધી વૃત્તિ અને 1 આત્મ સંબંધી વૃત્તિ એમ 17 પ્રકારની વૃત્તિઓ ભગવદ ઉપયોગીત્વમાં સદાય જોડાયેલી છે. રાસસ્ત્રીનું આ સ્વરૂપ છે. રાસસ્ત્રી ભાવ પૂરિત વિગ્રહ. શ્રી વલ્લભ એવા છે. રાજા દવે માધવ દવેને પણ રાસસ્ત્રી ભાવયુક્ત બનાવ્યા છે, કારણ કે આપ મહોદાર ચરિત્રવાન છે. નિરોધ પદવીમ ગતઃ છે. ગુણેસ્વાવિષ્ટ ચિત્તાનામ સર્વદા મૂરવૈર્ણઃ. કેવળ ગુણયુક્ત નિરોધમાં મન, વાણી અને શ્રવણેન્દ્રિયનો ભગવદ વિનિયોગ છે, સકલેન્દ્રિયનો નહીં. મૂરવૈરી ભગવાનના ગુણમાં આસક્તિ થવાથી અને પ્રપંચ વિસ્મૃતિ સિદ્ધ થઈ જવાથી સંસાર કે ભગવદ વિરહ ક્લેશની અનુભૂતિ થતી નથી. ભગવાનના ગુણગાનમાં જ ભગવત સ્વરૂપ જેટલું સામર્થ્ય છે. કેવલ ગુણકૃત નિરોધ દ્વારા ભગવાન સુખદાન ન કરે તો પ્રભુ દયાલુને બદલે ક્રૂર બને. બંને ભાઈઓને સેવા અને કથા એમ બંને પક્ષ સિદ્ધ છે. બંને ભાઈઓમાં ભગવાન જેવી દયાલુતા છે. હરિકૃષ્ણ સાચો રાયે ભાભીના મેણાથી બંને ભાઈઓને એટલું જ કહ્યું કે સૌ મેં તિહારી સરણી હું, મેરો દુઃખ દૂરી કર્યો. તો એમને નામ આપી અષ્ટાક્ષરની 2 માલા કરાવી, એમના સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત કર્યા. તદા ભવે દયાલુ બાધ શંકાપી જ્ઞાત્યસ્ત્ર તદધ્યાસોપી સિદ્ધતિ. આપણે સર્વ ચીજને આપણી માનીએ છીએ એનો આપણને અધ્યાસ છે. એ અધ્યાસનો વિષય હરિને બનાવવાથી એક વિલક્ષણ અલૌકિક અધ્યાસની અનુભૂતિ થાય છે. હું હરિનો છું અને હરિ મારો છે. અહમતા મમતા હરિ સંબંધમાં જોડાવી જવાથી ભગવત ધર્મનું સામર્થ્ય આપણામાં પ્રગટે છે. ભગવત ધર્મ સામર્થ્ય. રાજા દવે માધવ દવેમાં હરિનું સામર્થ્ય છે. આ વાતનો ઉદ્ઘોષ આચાર્યજી સ્વયં કરે છે. વાર્તા કહે છે, જો તુમ્હારો સંગ મન લગાઈ કે કરે કો તાબુ કો નિરોધ સિદ્ધ હોય. અમશ્ચરૈશ્ચ લુબ્ધૈશ્ચ વર્ણયૈહ સદા ગુણઃ. હરિકૃષ્ણ પર દયા કરી એ જ આ બંને ભાઈઓની અમસ્તરતાનું દ્રષ્ટાંત છે. બંનેની પ્રભુમાં નિષ્કામ ભક્તિ છે, નિરુપાધિક સ્નેહ છે, કોઈ પણ લોભ નથી. હરિકૃષ્ણ એમને રૂપિયા, કપડા અને 100 મણ અનાજ ધરે છે ત્યારે માધવ દવે કહે છે કે અન્ન કો બેચી કે દાન કરો, यह सबसे आचार्य जी को है, या में तुम्हारो हमारो कहा है. केवो निर्लोभ. હરિમૂર્તિ સદાધેય સંકલ્પાદપી તત્રય. આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં કેવી રીતે જોડવી એની ભાવનાનો અદ્ભુત ઉપાય શ્રી વલ્લભ બતાવે છે કે અષ્ટાક્ષર મંત્ર જપતા માથે બિરાજતા સ્વરૂપના ચરણ કમલનું ધ્યાન કરવું અને પંચાક્ષર મંત્ર બોલતા સ્વરૂપના મુખારવિંદનું ધ્યાન કરવું. અનુસરમાં ગુણગાન ગાઈએ છીએ ત્યારે આપણા સેવ્ય સ્વરૂપના એ ગુણગાન છે એવા સંકલ્પથી ગાવા.
આપણા માથે બિરાજતા પ્રભુનું ધ્યાન કરવું. ધ્યાનમાં પ્રભુ ન આવે તો એટલો સંકલ્પ તો કરવો જ કે મને મારા માથે બિરાજતા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું છે. આ સંકલ્પથી જ વાત બની જશે. એટલે આચાર્યજી ભાર મૂકીને આજ્ઞા કરે છે કે સંકલ્પાદપી તત્રય. આવા દ્રઢ સંકલ્પથી પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપ પોતાના માટે એક વ્યક્તિગત અવતારરૂપ થઈ જાય છે. આચાર્યજીએ આસુર વ્યામો લીલા અંગીકાર કરી ત્યારે પણ કડાના અચ્યુતદાસજીને ઘેર ભક્તવત્સલ રૂપે ભગવત અવતાર સિદ્ધ જ થયો ને. એમના માટે ક્યાં અનવતાર હતો? ભગવાનના કૃપામય સંકલ્પથી અને ભક્તના આવા ભાવનામય સંકલ્પથી કરવામાં આવતું હરિમૂર્તિનું ધ્યાન અન્ય રૂપોને ભૂલાવનારું છે. રાજા દવે માધવ દવેને ભગવાનના સ્વરૂપમાં આવો અંતઃકરણનો નિરોધ સિદ્ધ છે. પ્રભુને નેત્રથી જોવાની અને સર્વે ઇન્દ્રિયથી સ્પર્શનની આતુરતા અવિચ્છિન્ન છે. અર્થાત સંયોગાવસ્થામાં એમને પ્રભુનું સાક્ષાત દર્શન સ્પર્શન આદિ છે અને અનોસરમાં ભાવાત્મક રૂપે છે. રાજા દવે માધવ દવેના સેવ્ય સ્વરૂપનો બંને ભાઈમાં નિરોધ અને બંને ભાઈઓનો એમના સેવ્ય સ્વરૂપમાં એમ પરસ્પર નિરોધ સિદ્ધ છે. જોપે વિરહ પરસ્પર વ્યાપે. પ્રત્યેક પુષ્ટિજીવ માટે શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે કે જે ઇન્દ્રિયનો સાક્ષાત કે પરંપરાથી ભગવત સ્વરૂપમાં વિનિયોગ કે ભગવત કાર્યાર્થ ઉપયોગ ન થતો હોય એનો નિગ્રહ કરવો. નિરોધથી ઉત્કૃષ્ટ કોઈ મંત્ર, સ્તુતિ, વિદ્યા કે તીર્થ નથી. કારણ કે નિરોધ સિદ્ધ થનારને માથે જ ભગવત અવતાર પ્રકટ થઈ ગયો છે. બ્રજ ભક્તોનો ભાવ દ્રઢતમ થઈ ગયો છે. તેથી જ વાર્તાના અંતમાં ભાવ પ્રકાશમાં શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે સો ઇનકે હૃદય કો અલૌકિક ભાવ है, લીલા સંબંધી સો કહ્યો ન જાય. નાતઃ પરતરો મંત્ર એ શ્લોકમાં એક નિગૂઢ વાત પ્રસ્ફુટ થાય છે. નિરોધથી પર કાંઈ પણ નથી. આચાર્ય ચરણ સ્વયં નિરોધ પદવીન કરતા છે. અર્થાત આચાર્ય ચરણના ચરણ કમલના દ્રઢાશ્રયથી પર કોઈ મંત્ર આદિ નથી. રાજા દવે માધવ દવેને મહાપ્રભુજીએ આપેલું ચરણામૃત એમનું અનિર્વચનીય પ્રમાણ છે. શ્રી વલ્લભની અનવતાર અવસ્થામાં આપનો દ્રઢાશ્રય જ આપના ચરણામૃતનું ફળ આપે છે. તેથી દ્વારકેશજી કહે છે કે આસરો દ્રઢ એક શ્રી વલ્લભાધીશકો. આ દ્રઢ આશ્રયની ફલશ્રુતિ પણ તુરત જ ગાઈને બતાવે છે. માનસી રીત કી સેવા મુખ્ય વ્યસન. રાજા દવે અને માધવ દવેનો આર્ધ ભાવ છે મહતામ કૃપયા યાવદ ભગવાન દયેષ્યતિ. તેથી એ ભાવનું પ્રતિબિંબ એમના 252 વૈષ્ણવના પ્રાગટ્યમાં સ્પષ્ટ દર્શાશે તે હવે જોઈ લો. 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 103. ગુજરાતના બે ભાઈ સાંચોરા જેમણે વૈષ્ણવનું સમાધાન કર્યું. લીલાનું નામ મોટા ભાઈ વૈષ્ણવી, નાના ભાઈ વલ્લભા. સાત્વિક ભક્ત. આ બંને ભાઈ માટે વાર્તા કહે છે કે सो सांचोरा ब्राह्मण परम भगवदीय भय, सो उनको श्री प्रभु जी सानुभाव थे और वैष्णवन में बहुत स्नेह ममत्व હતો. એક વખત ગુજરાતના વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન માટે ગોકુળ જઈ રહ્યા છે. ત્યાં માર્ગમાં આ બંને ભાઈનું ઘર આવતા વૈષ્ણવો રાત્રિ એમને ત્યાં રહ્યા. પરંતુ આ બંને ભાઈના ઘરમાં કાંઈ ન હોવાથી નાના ભાઈએ એમની પાસે રહેતા એક વાણિયાની દુકાનનો તાળો તોડ્યો. જોઈતી સર્વ સામગ્રી લઈ ઘરે આવ્યા. નાના ભાઈને કોટવાલના માણસો પકડી જઈ રાજા સમક્ષ ફરિયાદ કરે છે. રાજા એમને મોતની સજા ફરમાવે છે. એમને મારીને કોટવાલના માણસો નાના ભાઈનું શીશ ગામના દ્વાર પર લટકાવે છે અને ધડ એક વૃક્ષ સાથે બાંધે છે.
वार्ता कहे छे। पाछे दूसरे दिन बड़ी सवेरे ही उठी के सब वैष्णव मिली के विदा होने को चले। तब बड़ो भाई थोड़ी सी दूरी को पहुंचावन को गयो। तब छोटो भाई को धड़ बांध्यो ताकि नेक दूरी ते विदा किया। तब वह धड़हू हाथ जोड़त है और कंठसो लगावत है। त्या हरियाजी समझावे छे के भगवत आवेश में आ धड़ ने वैष्णव को श्री कृष्ण स्मरण कियो। आ बन्ने भाईओए प्रभु ने पोताना अध्यासनो विषय बनाव्यो छे। तदध्यासोपि सिद्ध्यति એટલે ભગવદ આવેશમાં ધડ ભગવત સ્મરણ કરે છે। કોટવાલના માણસોએ એમને માર્યા ત્યારે પણ એ નિર્ભય છે, કારણ કે તે પ્રપંચ વિસ્મૃતિપૂર્વક ભગવદ આસક્તિની અવસ્થામાં છે। ત્યારે તો એમનો ભગવદ આવેશ ધડ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે। એમના ઘરે વૈષ્ણવ આવે છે ત્યારે ઘર में देखे तो घर में कछु हतो नहीं, अर्थात एमने निर्लोभ छे। अलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणा। आ वार्ता द्वारा राजा दवे माधव दवेना हार्द भावनो परिचय थाय छे। श्री वल्लभनी कृपा राजा अने माधव दवेनो करण निरोध छे। ए एमनो स्थायी भाव छे। महताम कृपया यावत भगवान दयेष्यति। તેથી આ વાર્તામાં આ બંને ભાઈઓને વૈષ્ણવો में बहुत સ્નેહ મમત્વ છે। વૈષ્ણવ માટે એમને મહદનો ભાવ છે, એટલે ભગવત સેવા અને ગુણગાન ઉપરાંત વૈષ્ણવોની સેવા પણ એમના નિરોધનું કાર્ય લક્ષણ છે। મહદ માટેનો એમનો આવો મહદ ભાવ છે, એટલે નાના ભાઈને સજીવન કરવાનો વ્યાપાર નિરોધ મહદ દ્વારા થાય છે। वार्ता में आगळ आवे छे, पाछे सब वैष्णव वहां ते धड़ छोड़ी लाए और शीश द्वार ते छोड़ी लायो, सो शीश धड़ के ऊपर धर्यो। ता पाछे श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी को स्मरण करी के नाम ले चरणोदक महाप्रसाद कंठ में मेल्यो और मुख में मेल्यो। ता पाछे महाप्रसादी उपरना हतो, सो कंठ में बांध्यो। तब वह शीश धड़ मिली गयो અને નાના ભાઈ સજીવન થઈને સબ વૈષ્ણવ કે ઉપાયન પડ્યો। રાજા દવે માધવ દવેના હૃદયનો હાર્દ ભાવ મહદની કૃપા છે, એટલે તો આ નાના ભાઈને પુનર્જીવિત કરનાર મહદ છે। એમના મહદ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીનું સ્મરણ કરી નામ લઈ ચરણોદક આપી મહાપ્રસાદ આપી નાના ભાઈને જીવંત કરે છે। મહદ માટેનો આવો દુર્લભ ભાવ સંપૂર્ણ નિસાધનતાના ભાવની જાગૃતિ કરાવે છે। આ બંને ભાઈઓના ફલ નિરોધને અનુલક્ષીને વાર્તા આજ્ઞા કરે છે કે સો ઉनको શ્રી પ્રભુજી સાનુભાવ હશે। ગુણગાને સુખાવ્યાપ્તિ ગોવિંદસ્ય પ્રજાયતેની પંક્તિના અહીં બહુ જ વિલક્ષણ રીતે દર્શન થાય છે। અહીં બંને ભાઈ અને ઘરે આવેલા વૈષ્ણવો રાતના ભેગા થઈને શ્રી ઠાકોરજી અને મહદ એમ બંનેના ગુણગાન કરે છે। पाछे सब वैष्णव कीर्तन किए और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के सेवकन की वार्ता तथा श्री गोसाई जी के सेवकन की वार्ता और ग्रंथ की टीका सब वैष्णव मिली के आपस में चर्चा करने लगे। श्री गोकुलनाथ जी वार्ता साहित्य प्रकट कर्યું તે પહેલાએ 84-252 વાર્તાઓ એ સમયના વૈષ્ણવો કરતા એ અહીં સુસ્પષ્ટ થાય છે। તદુપરાંત આ ભગવદીઓ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી અને વૈષ્ણવોની વાર્તાઓને એકમેક કરીને પ્રમાણ અને પ્રમેયનું એક સાથે અવગાહન કરતા, કારણ કે એમના માટે શ્રી વલ્લભની વાણી 84-252 વાર્તા રૂપ છે અને 84-252 વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે। આચાર્યજીના ઉપદેશનું લીલાત્મક સ્વરૂપ છે। ષોડશ ગ્રંથની આચાર્યજીની વાણી આ ભગવદીઓના અંતરમાં રહેલ લીલા ભાવનાઓના રહસ્યથી ભરપૂર છે। રાજા દવે માધવ દવેનો દયાનો ગુણ આ વાર્તામાં પ્રતીત થાય છે।
એટલે રાજાએ જ્યારે નાના ભાઈ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરનારને ખતમ કરવાનું ફરમાન કર્યું ત્યારે વૈષ્ણવોએ એમને બચાવ્યો. એટલે હરરાયજી ભાવ પ્રકાશમાં આજ્ઞા કરે છે કે वैष्णव को जीव मात्र पर दया राखनी, काहू को बुरो होन न दे, तदा भवे दयालुत्व. ઠાકોરજી માટે કહ્યું તેમ અહીં મહદ માટે પણ છે. ભગવત ધર્મ સામર્થ્યાત વિરાગો વિષયે સ્થિરા. મહદ ભેગા થઈને નાના ભાઈને જ્યારે સજીવન કરે છે ત્યારે હરરાયજી ભાવ પ્રકાશમાં આજ્ઞા કરે છે કે कट्यो भयो सिर कैसे जुड़े. कहाँ कहत है जो भगवदीय वैष्णव के हृदय में प्रभु आप साक्षात विराजत है, ताते उनमें अलौकिक सामर्थ्य है, ये चाहे जो सो કરી શકત है. આ બંને ભાઈને દ્રઢ વૈરાગ્ય છે એટલે હરરાયજી ભાવ પ્રકાશમાં આજ્ઞા કરે છે કે ભગવત ધર્મ આગે લૌકિક વૈદિક તુચ્છ કરી જાણતો. અર્થાત બંને ભાઈઓને પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદાસક્તિ સિદ્ધ છે. 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 104. ગુજરાતનો રાજા જેણે નાના ભાઈને મારી નંખાવ્યો. લીલાનું નામ ગૌરોચની, રાજસ ભક્ત. આ વાર્તામાં રાજા દવે માધવ દવેના હાર્દ ભાવના દર્શન છે. મહતામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયઈષ્યતિ. આ ભાવની ઝાંખી કરી લે. વાર્તા કહે છે, पाछे वह गांव को राजा इन दो भाई सांचोरा ब्राह्मण के पास आयो और बहुत ही गिगियात के विनंती कियो, जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो, हों बिनु जाने तुम्हारो अपराध कियो. अब तुम कृपा करी मोको अपनो सेवक करो, जो तुम महापुरुष हो सो मोको शरणी ले. રાજા બંને ભાઈને મહદ માનવા લાગ્યો. આ બંને ભાઈ પોતે જેમને મહદ માને છે એમના શરણે જવા રાજાને કહે છે. વાર્તામાં આગળ આવે છે, हम तो काहू को सेवक करत नहीं, हमारे धनी श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी श्री गोकुल में विराजत है, उनकी तुम शरणी जाओ. એ જ રાજા દવે માધવ દવેની દયાળુતા આ બંને ભાઈઓમાં વિદ્યમાન છે. પોતાને મારનારનો પણ અલૌકિકમાં ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય એનો ઉપાય બતાવે છે. વાર્તા કહે છે, तब दो भाई सांचोरा ब्राह्मण श्री गोसाई जी से विनती किए, जो महाराज ये राजा आपकी शरणी आयवे की अभिलाषा करत है, ताते कृपा करी आप इनको शरणी लीजिए. तब श्री गोसाई जी दो भाई की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखी आज्ञा किए, जो इनको शरणी लेनो उचित तो नहीं, काहे ते जो इन वैष्णवन को अपराध कियो, परी तुम विनंती करत हो ताते इनको शरणी लेंगे. महदनी आड़े थी श्री गोसाई जी राजा ने कुटुंब सहित नाम निवेदन करावे છે. આમ રાજા દવે માધવ દવેના સાત્વિક અને રાજસ પ્રાગટ્યની બે વાર્તામાં મહદનું આટલું પ્રાધાન્ય હોવાથી મહતામ કૃપયા યાવત ભગવાન દયઈષ્યતિ એ આ દવે ભાઈઓનો શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રત્યે પ્રધાન ભાવ છે તે સિદ્ધ થાય છે. 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 105. પ્રયાગના સ્ત્રી પુરુષ હીરાની ધરતી ઓળખતા. લીલાનું નામ પુરુષ છાયા અને સ્ત્રી માયા. તામસ ભક્ત. ઉપરની વાર્તા 103 કહેલ બંને ભાઈઓ લીલામાં જેમ યશોદાજીના સખી છે તેમ આ સ્ત્રી પુરુષ પણ છે. એટલે નિરોધલક્ષણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં શ્રી આચાર્યજી શ્રી યશોદાજીને યાદ કરે છે. યક્ષ દુઃખમ યશોદાયા એ લઈને આ શ્લોકમાં કહેલ વિરહ વ્યથાનું દર્શન આ વાર્તામાં થાય છે. હીરાની ધરતી પારખી અને એમાંથી બહુ જ સંપત્તિ કમાઈ આ પુરુષ ઘેર પાછા આવે છે ત્યારે 11 ઠગો એમને મારવા તૈયાર થાય છે. એ વૈષ્ણવે ઠગોને કહ્યું કે હું સ્નાન કરી આવું પછી મને મારજો. વાર્તા કહે છે, તબ વૈષ્ણવ
कपड़ा उतारी के जल में ठाड़ो गयो। तब तहाँ महादुख करी के श्री गोसाई जी को स्मरण करी के बहुत आरती से विनंती करी, जो महाराज मेरो कौन अपराध है सो घर न पहुंचन पायो, श्री ठाकुर जी के चरण परस हूँ न करन पायो और आपके हूँ दर्शन न पायो। द्रव्य मिले ते प्राण जात है, द्रव्य भगवत विनियोग हूँ न पायो। પોતાના ઠાકોરજીના દર્શન, ચરણ સ્પર્શ અને એમના સ્મરણ કરવા અહીં પણ વ્રજભક્તો જેવી આરતી પ્રગટ થાય છે। ક્લિશ્યમાનાં જનાન દ્રષ્ટા કૃપાયુક્તો યદા ભવેત તદા સર્વં સદાનંદમ હૃદયસ્થમ નિર્ગતમ બહિ। આ વૈષ્ણવે બહુ જ આરતી કરીને શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી। તબ શ્રી ગુસાઈજી આપ તો પરમ દયાળ है, सो तहाँ ही प्रकट होय के दर्शन दिए। 10 इंद्रिय અને 11 મનને મારતી વિષય વાસના ના પ્રતિકરૂપ આ 11 ઠગ છે। સંસારાવેશ દુષ્ટાનામ ઇન્દ્રિયાણામ હિતાય વૈ કૃષ્ણસ્ય સર્વ વસ્તુનિમ ભુમ્ન ઈશસ્ય યોજયે। આ શ્લોક અનુસાર આ ભગવદીય આ 11 ઠગોને શ્રી ગોસાઈજીના શરણે લઈ જાય છે અને એમને કૃષ્ણને સમર્પિત કરાવે છે। આ વાર્તામાં પણ મહદની કૃપાથી શ્રી ગુસાઈજી ઠગોને અંગીકાર કરે છે। આ ભગવદીયનો પણ શ્રી ગુસાઈજી માટેનો મહદભાવ અવલોકનીય છે। વાર્તા કહે છે, तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी को हीरा को हार पहनाया। तब श्री गुसाई जी वैष्णव से कहे, जो यह हार तो श्री श्रीनाथ जी लायक है। तब वैष्णव ने कही, जो हमारे तो सर्वस्व धनी आप हो। सो यह सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो वैष्णव को ऐसो ही चाहिए। आ वैष्णव ने वार्तानु शीर्षक छे स्त्री पुरुष प्रयाग के हीरा की धरती पहचान। अर्थात धरती पर प्रकट थयेला श्री गुसाई जी रूप महद हीरा ने पीछानवा वाळा छे। એટલે તો વાર્તાના પ્રારંભમાં જ શ્રી ગુસાઈજીને આ વૈષ્ણવ સ્ત્રી પુરુષ વિનંતી કરે છે કે हमको तो आपके स्वरूप में आसक्ति भई है। અંતમાં નિરોધના કાર્ય લક્ષણની અને ફલ નિરોધની ઝાંખી પણ આ વાર્તામાં કરી લઈએ। વાર્તા કહે છે, પાછી ભગવત સેવા ભાવપૂર્વક કરણ લાગે, सो इनको श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावता और श्री गुसाई जी को दर्शन देता।